कालिया योजना किए करछंती। मुझे बताओ, ओडिशा पर कोई तमिल शासन कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? कोई तमिल बाबू ओडिशा चला सकता है क्या? सार पखाड़ बेलारे खाती ना कदली पत्र कौन या हाथ ओडिशा को टेकी देबे नहीं ना। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर आलोचना को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। 2024 साधारण निर्वाचन रे बीजेपी जीतिबा नहीं कि जो दुई तीनोटी प्रमुख कारण थिला बोली चर्चा हुए, ता भितरु अन्यतम कारण होउछि ओडिया अस्मिता। एवं ओडिया अस्मिता ओडिया लोक मानकर गर्व गौरव विषय जेतिकी आलोचना हो नथला से समय सबुठु बेसी आलोचना होउथला बीजेडी दल रे जे अघोषित सर्वे सर्वा बोली चर्चा हुए वीके पांडियन तांकु नेकी एवं तांकु नेकी एइथि पई चर्चा होउथला जे पॉलिटिकल कॉरिडोर रे समस्ते जानिथिले जे जदि एथरक बीजेडी सरकार को आउ थरे आसे वीके पांडियन मुख्यमंत्री हेबार संभावना अधिक। तेणु बीजेपी गोटे स्ट्राटेजिक इंटरवेंशन कला ओडिशा रे निर्वाचन जितवा पे एवं ताहा हला जे जदि आपण माने बीजेडी को भोट दौरान ताहले जने अण ओडिया आपण को शासन करिवे ए नेरेटिव तैयारी करिबारे सफल मध्य हला बीजेपी। द्वितीय विषय होछि बीजेपी प्रथम थर पई तांकर जो बीजेडी दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को जेतिकी टार्गेट कला नाही, वीके पांडियन को ताठू अधिक टार्गेट कले। एवं अमित शाह कहतु आपणकर तांको दलर जिते बड़ बड़ नेता जातीय स्तर नेता समस्ते निर्वाचन समय कहले कि जदि आम दल सरकार को आसे ताहले आमे पांडियन को तमिलनाडु को डिपोर्ट कर दो एवं से जेल रे रहिबे। से जो काम करिसंती तांकर दल सरकार थिला बेले से जेल को आमे पठेबु। अनेक गुड़िए जिनस कही थिले एवं से कथा कही कि सरकार को मध्य आस्तिले। या भितरे पाखापाखि 2 वर्ष हो गलानी एवं जहाँ पांडियन तांकर राजनीतिक बयान देइथिले जे जदि दल हारी जाए सरकार को आसीबे नै मु राजनीतिक संन्यास नहीं जीवी एवं गणमाध्यम रे से विवृत्ति मध्य रखले जे मु आजिठु राजनीति रु संन्यास नउछि। जदिओ तांकर संन्यास को नेकी अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होउछि जहाँ तांकर दलर नेता माने पदारे पकाउचंती एवं कहउचंती जे पांडियन एबे भी दलर सबु निष्पत्ति नउचंती। से जहाँ भी हो 24 वर्ष सरकार को भांगी प्रथम थर पई एकाकी निर्वाचन लड़ी बीजेपी सरकार को आसीथिबा बेले पांडियन विपक्ष रे प्री इलेक्शन समय जो भली भाव में उत्तेजित भाषण बीजेपी नेता माने दउथिले एवं तांकर दल सरकार को आसिले तांको मूलपोच करदेवे बोली कहूथिले। वर्तमान पाखापाखि 2 वर्ष हेलानी पांडियन को विरुद्ध रे बीजेपी कहीं कौन कार्यानुष्ठान नौ नाही। चलंतु ए विषय रे आलोचना करिबा आजिरो पॉलिटिकल पल्स रे। दर्शक बंधु, आपण माने देखिथिबे विधानसभा भितरे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन वीके पांडियन को ना न नेइकरी से कहिले जे आपणकर दलर जड़े व्यक्ति
ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ 72 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯଦିଓ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟି ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିରେ ବି ଡିବେଟ୍ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ଫର୍ମାଲ ଏଲିଗେସନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମଝିରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ ଅଛି ଆଇଏଏସ୍ ମାନଙ୍କର, ତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ଫେରାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇକି ସେହି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରଫାଦଫା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପଲିଟିକାଲ କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ହଉ, କାହାକୁ କାମ ମିଳିବା ନେଇକି ହଉ, ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହଉ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ଯାହା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ପଇସା ଅର୍ଥ କାରବାର ହଉ ବା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ହଉ, ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ୟାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଏଲିଗେସନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପାଇଁ, ତାପରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେଇକି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ এই ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ କଲୁ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଏବଂ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଠୋର ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା ବିଜେପିର, ସେଇଟା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିବାଦ ତାଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ପାରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନାର ନବୀକରଣ ହେବା କଥା, ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡିଆସ ଦେବା କଥା, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଖିଦୃଶିଆ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଉନ୍ମାଦନା ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ବା ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିବାଦ, ଏଇସବୁ ବିବାଦକୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ୍ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ିବେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ତାପରେ ପରେ ପୁଣି ଏହା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ, ପୁଣି 2029ରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ବଦଳ ଏସବୁ ହେଉଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ
आपण जदि पॉलिटिकल पार्टी रे अछंती आपनकर गोटे निजर गोटे शॉर्ट टर्म गोल अछि एवं लॉन्ग टर्म गोल भी अछि तेणु वर्तमान सरकार पारु बा न पारु गवर्नेंस को सजेड़वा पई जोर सोर रे लागि छै आमे माने कहूतलु जे नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे जीतिबा बीजेपी पई राजनैतिक भविष्य तैयारी करिया पई कोनोसी प्रकार सहायक होबो नाही इट इज जस्ट ए बाय इलेक्शन आपण माने देखिबे वर्तमान जय ढोलकिया जीतिकी अछंती आ कोनोसी खबर तांको नै कि नाही बा तांको से जीतिला परे भी जे बीजेपी बहुत हाइट को उठी जाइछि ताहा भी देखा जाउ नाही एबे भी गवर्नेंस रे अनेक चैलेंज अछि এবং लोक माने कहउछन्ती केवल सभा समिति छडा गोटे कंस्ट्रक्टिव काम बीजेपी करू नाही नवीन पटनायक विरोधी दलर नेता निजे ट्वीट करी से लिखिछन्ती जे लोकंकर डेवलपमेंट पई कोनोसी एक्सपेंडिचर बा व्यवहार एही सरकार करू नाही जहा कि गोटे चिंताजनक विषय दुखर विषय बोली से लिखिछन्ती तेणु ए प्रकार परिस्थिति रे दल को सजाड़िबा आग विरोधी दल कौन कला न कला ता उपरे मुंड लगेबा द्वितीय प्रायोरिटीज वर्तमान हेछि एवं सेथि पई कहा जाउछि जे पांडियन हो बीजेडी रो अन्य जो दुर्नीति हो ताकू वर्तमान से फाइल को न खोली वर्तमान निज दल केमती सजाड़िबे एवं भविष्य पई प्रस्तुत हेबे सेथि पई बीजेपी बेसी तत्पर होछि जा फल रे पांडियन को उपरे कोनोसी कार्यानुष्ठान हेइ पारु नाही बोली चर्चा होछि तेबे किछि राजनैतिक विश्लेषक एवं बुद्धिजीवी आउ गोटे कथा मध्ये चिंता करूछन्ती जे वर्तमान वीके पांडियन को विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नेबार कोनोसी आवश्यकता ही नाही तार कारण होछि बीजेडी दल रे जो प्रकार अंतर्द्वंद चली एवं पांडियन दंपतिंकर मात्राधिक पतियारा एवं निष्पत्ति नेबा को नेकरी निज दलर नेता माने जो भली भाबरे खोलाखोली कहबा आरंभ कलेनी वर्तमान बीजेपी को आउ निज आडू किछि करिया को पड़िबो नाही पांडियन को हरड़ घणारे पकेबा पई आपण माने देखुथिबे जो माने गणमाध्यम रे राजनीतिक खबर देखुचंती आपणकर देवाशीष सामंतराय हो भूपिंदर सिंह हो अनेक नेता श्रीमयी मिश्र तो पूरा मूलरू चूल पर्यंत काढ़ी देले तेणुक बीजेपी साइलेंटली बसिक ये जिन देखुची एवं बीजेपी जानी शुणिक ये से पड़िया को चाहू ना तार कारण होची तांकर बिना प्रयास रे पांडियन को विरुद्ध रे निज दलर नेता माने एवं कर्मी माने एभली भाव रे लागि जाइछन्ती जे पांडियन वर्तमान तांकर इमेज को माने मेंटेन करिया पई तांकर भावमूर्ति को रक्षा करिया पई से मध्ये लड़ाई करू एवं लड़ाई करिवार कारण होची राजनीति संन्यास नेला पर भी से जेहेतु बीजेपी रो बीजेडी रो सबु निष्पत्ति नौछन्ती एवं नवीन को पाखरे पाखरे अछन्ती एहा दलर नेता मान को आदौ भल लागू नाही एवं से माने सही पारु ना तेणु ए प्रकार दलर जेतबे अंतर्द्वंद चली बीजेपी कहीं की गोटे एक्स्ट्रा एफर्ट दबो एवं दल को आउ टिके हैरान रे पकेया पई जहाँ जयनारायण मिश्र कहते दल आपे आपे बुड़ी जीव तेणु बीजेपी वर्तमान दूर थी अनुध्यान करुछि बीजेडी स्थिति कौन और से जानी जे समय आसिले पांडियन के विरुद्ध रे अर्धाधिक नेता मुह खोलिबे कारण से नेतृत्व को मानिबा को प्रस्तुत नुहंती तेणुक जो बीजेडी गोटे सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस आरंभ हो जाइछि बोली जहाँ चर्चा होछि यदि सेया ही थाए ताहले बीजेपी को अधिक किछि करिया को पड़िबो नै पांडियन को निज दलर नेता माने ही हैरान करिवे तेणु आमे से भितर को कहीं पशिबा अजथारे दल निज भितर लड़ाई करी से भाग भाग हो जाए यह भी गोटे कारण हे थाई पारे बोली हमको गोटे संभावना देखा दउछि आउ गोटे मुख्य विषय जो पांडियन को विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान हो पारु नहीं बोली चर्चा होछि आपण देखंतु 2024 साधारण निर्वाचन रे पांडियन एका बुलिले कोनोसी नेता को नेले नाही 30 जिल्ला रे हेलिकॉप्टर रे बुलिले सबू कले एते तांको पई सुरक्षा कर्मी गोटे मुख्यमंत्री जेतिक सुविधा सुजोग पाए सेतिक सुविधा सुजोग से पाइले एवं जिल्ला जिल्ला जाइकरी पाखापाखि 90,000 रु अधिक अभियोग आनिले से समय चर्चा हला 900 केते कोटी टंका खर्च होइछि तांकर निर्वाचनी खर्च खाली बुलिबा पई तेणु
ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ବି କଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରେଇଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ପଠେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଭାରି କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଭିତରିଆ ସୋର୍ସରୁ କଥା ହୁଏ ଯେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବଦନାମ କର ନାହିଁ ବା ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଇମେଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ଯାହାର ଫାଇଦା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଲୋଜ୍ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଯାଚିତ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ନବୀନ ବାବୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ନବୀନ ବାବୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଟା କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଅଯଥାରେ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ନିଜକୁ ମଇଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୁଆଡ଼େ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦଳ ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସେଇ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଜେପିକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି ସେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେଇ ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଖବର ଆସୁଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଲିସି ଡିସିଜନ ଏଇ ସବୁରେ ଯଦି କିଛି 7-8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବଡ଼ ନା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବଡ଼, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ଆସୁଥିଲା ସିଧାସଳଖ କୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ହେବ, ପଲିସି ଡିସିଜନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ସବୁଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଇକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ତାହା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମାନେ ଚଲେଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥାନ୍ତି ବା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଶୂନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ସମୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ବିଜେପିକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ସେହି ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 5-6ଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇ 5-6ଟି ବିଷୟ ବୋଧେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବାଠୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ନା ବିଜେପି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନା ଆଦୌ ନେବ ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମର এই ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଦେଖା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।